주의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 주일 예배 가운데 오신 여러분들을 예수 그리스도의 이름으로 환영하고 축복합니다. 여러분의 삶과 가정 가운데 넘치는 하나님의 은혜가 있기를 간절히 축복합니다. 여러분, 저희 정양희 목사님께서 몸이 편찮으셔서 오늘 예배에 같이 못 하시거든요. 여러분들 많이 기도해 주시기 바랍니다. 그렇게 막 심한 건 아닌데 우리 코로나19 바이러스 그런 것 같습니다. 그래서 기도해 주셔서 아무 후유증 없이 아무 이렇게 탈 없이 건강한 모습으로 올 수 있도록 많이 해주시기 바랍니다. 여러분 저는 미국 대통령 중에 좋아하는 대통령은 뭐 여러분이 있지만 예전에 이 트럼프 대통령을 딱히 그렇게 좋아하지는 않았습니다. 왜냐하면 이 거친 언사와 이 직설적인 화법을 통해서 들을 때마다 이렇게 얘기해도 되나? 정말 품격을 가지고 얘기해야 되지 않겠냐? 막 이런 얘기 때문에 저는 트럼프 대통령을 그렇게 좋아하지는 않았죠. 딱 하나 트럼프가 대통령이 저에게 마음에 주는 큰 감동이 뭐냐면요. 크리스마스가 됐는데 그때 전에 이제 대통령은 메리 크리스마스라고 부르지 마라. 이거는 소수 종교에게도 아주 되게 무례한 뭐 이런 얘기를 하더라고요. 존중해야 되는데 메리 크리스마스가 아니라 해피 할리데이라고 얘기해야 된다라고 하는데 그거 이제 이 트럼프 대통령이 딱 와서 해피 할리데이가 아니라 메리 크리스마스 그렇게 은사해서 이 기독교의 이 전통 특별히 여러분 미국은 청교도 신앙의 바탕으로 세워진 나라잖아요. 그 신앙을 지키려고 하는 그 모습이 저의 마음 가운데 근데 여러분 저는 트럼프가 정말 그 진정한 신앙으로 그렇게 했을까에 대한 것은 여전히 제 마음 가운데 의문이지만 제가 트럼프 대통령보다 그 밑에 있는 부통령을 너무 좋아했습니다. 마크 펜스라는 이 부통령인데요. 그 부통령의 신앙의 고백을 들을 때마다 너무 은혜가 되는 거예요. 이 사람은 트럼프랑 이 대통령이랑 얘기하는 게 전혀 질적으로 다르더라고요. 같은 예수님, 같은 하나님에 대해서 이야기하고 같은 신앙을 대해서 얘기하지만 이 펜스가 얘기하는 것은 펜스 부통령이 얘기하는 것은 아주 진정성을 가지고 얘기하더라고요. 그래서 이 두 사람이 무슨 차이가 있나라고 생각해 보니까요. 트럼프 대통령은 저는 잘 모르겠지만 이 펜스 대통령이 리버티 대학에서 가서 이게 연설한 게 있거든요. 축산가 아마 그런 것 같아요. 졸업생을 앞두고. 거기에서 자기가 만났던 하나님에 대해서 얘기했는데요. 너무 큰 울림이 있는 거예요. 그래서 이 두 분의 차이점이 뭐냐면 내가 예수 그리스도를 인격적으로 만났는지 아니면 만나지 않았는지에 대해서 그 진정성을 담고 있구나라는 생각을 했습니다. 그래서 여러분 오늘 같이 한 이 4분짜리 영상인데요. 우리가 좀 한번 같이 보도록 하겠습니다. 이거 보고 되게 은혜를 받았는데 펜스 부통령의 이 싸움한 것 같아요. 그 영상을 같이 한번 좀 보도록 하겠습니다. The truth is, when you leave Liberty Mountain, you're going to find an America filled with promise. NG. 예. The truth is, when you leave Liberty Mountain, you're going to find an America filled with promise. And I know the men and women of the class of 2019 will thrive because you have the support of your families. You've gotten a tremendous education. And because here at Liberty, it was all built on a foundation that cannot be shaken. And I know what I'm talking about. You know, maybe like many of you graduates today, I was raised in a church home. But by the time I got to high school, I was one of those people who still went to church, but I was just going through the motions. I decided to go my own way. I got to college, though, I started to meet some people that I could tell had something I lacked. It wasn't just confidence or an easy familiarity with success. I really knew they had something that I didn't have. And the only way I could describe it was joy. They seemed to have a peace regardless of their circumstances, and I was drawn to them.
So I decided to start attending a Christian fellowship on campus. I had this friend who was wearing a really cool cross around his neck, and so I started asking him where he got it so I could get one. It's true. Frankly, I started to pester him about it. And I'll never forget the day I went up to him and I said, "Hey man, I've decided to go ahead and do the Christian thing, so I want to get one of those crosses you wear, so let me know where you got it." And he looked at me and said something that I'll never forget. He looked me in the eye and he said, "Mike, you got to wear it in your heart before you wear it around your neck." And I wrestled with those words for days. I didn't know what he meant, but I knew there was truth in it. A few weeks later, I found myself at a youth Christian music festival in Wilmore, Kentucky. I listened to a sermon or two all day long, and I heard those words that I'd heard ever since I was a little boy. That God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. But on that rainy Saturday night, I heard it differently. Sitting on that hillside, I realized that also meant that God so loved me that he gave his only Son to save me. Overwhelmed not with guilt, but with a heart overflowing with gratitude, that night I put my faith in Jesus Christ as my personal Lord and Savior, and it's made all the difference. So I say, not so much as your vice president, but as a brother in Christ, if what you've seen and heard and learned in this place has also taken hold in your hearts, go from here and live it out. Share it. Because America needs men and women of integrity and faith now more than ever. It's true. 저 이 영상을 전에 있었던 교회에서 중등부 아이들에게도 보여줬고, 저는 다른 것이 제 마음 가운데 와닿는 게 아니고요. 펜스 부통령에게 말한 그 친구의 말에 가슴이 울림이 왔습니다. 너는 그것을 목걸이에 걸기 전에 먼저 마음속에 걸어야 하는 이 말씀이 저에게 큰 울림이 다가왔습니다. 여러분, 사도 바울은 로마서의 말씀을 통해서 분명하게 말씀하시는데요. 하나님의 구원하시는 능력, 그리고 우리의 삶을 변화시키는 복음은 이론과 단순한 논리가 아니라고 얘기해요. 하나님의 실제적인 역사라고 얘기해요. 그 실제적인 역사를 경험했던 펜스 부통령은 그 말씀과 씨름하다가 요한복음 3장 16절, 예전에도 그렇게 들었던 그 말씀이 자기에게 하신 말씀이라는 것을 깨달았다라는 거예요. 그래서 그는 그 모든 인생을 주님께 헌신하기로 결정하였고, 그리고 그들의 모든 삶은 예전과 다른 삶으로 변화되기 시작합니다. 여러분, 이것이 하나님을 체험한 사람들의 일반적인 특징이라고 얘기할 수 있다는 것이죠. 그래서 여러분, 사도 바울은 계속해서 실제적으로 역사하시는 복음의 능력, 왜냐하면 그것은 하나님의 구원하신 크신 능력이 담겨 있기 때문에 이 복음을 경험하는 모든 사람들은 이전과 똑같은 삶을 살 수 없다라는 것을 분명하게 말씀하고 있다라는 것이죠. 그럼 오늘 계속해서 로마서의 말씀을 한번 보도록 하겠습니다. 15절의 말씀인데요. 그런즉 어찌하리요? 우리가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있으니 죄를 지으리요? 그럴 수 없느니라. 여러분, 사도 바울은 우리에게 더 이상 죄를 지을 수 없다라고 선포합니다. 특히 자신이 하나님의 은혜 아래에 있다라고 말하는 사람은 더더욱더 죄에 거할 수 없다라는 사실을 분명하게 얘기하고 있습니다. I'm Christian이라고 말하지만 여전히 나는 죄를 행해요. 여전히 죄를 짓는 그 자리를 사모합니다. 여전히 죄를 지어도 꺼리낌이 없어요. 죄를 지어도 자기의 마음 가운데 늘 얘기하는 것이 뭐냐면, 그래도 난 하나님의 은혜 안에 있는데 뭐,
그래도 여전히 예수님의 나의 은혜가 내 마음 가운데 흐르고 있는데 뭐 난 괜찮아 라고 말할 수는 없다라는 거예요. 왜냐하면 그리스도인들은 절대로 죄를 짓는 그 자리에 있을 수 없다라는 것을 분명하게 말하고 있으니까요. 여러분, 하나님의 놀라운 은혜를 받은 자이기 때문에 그 은혜를 아는 사람들은 은혜를 남용하지 않습니다. 오용하지 않는 거예요. 자신의 욕심에 따라 그 은혜를 취할 수도 없다라는 것입니다. 진짜 하나님의 은혜를 알았고 그 은혜를 체험했고 또한 그 은혜 아래에 있는 사람이라면 하나님께서 우리에게 행하신 삶의 모습을 반드시 분명하고도 정말 이게 흔들림 없이 알고 있기 때문에 죄를 짓는 것이 아닌 그의 삶의 인생의 모든 목표는 사도 바울이 얘기했던 것처럼 너희가 무엇이든지 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 이 말씀대로 살아가는 사람이라고 얘기할 수 있다라는 겁니다. 그러니까 여러분, 죄에 관해서 죄를 짓는 일에서 무수하게 노력할 수 없고 내가 무엇을 하든지 내가 무엇을 먹든지 무엇을 입든지 모든 것들이 오로지 그의 인생의 초점은 목표는 뭐냐면 하나님의 영광이라는 거예요. 여러분, 이 영광의 목적을 가지고 살아가고 있는 사람이 배 아래에서 그것을 누리며 안주하며 나는 괜찮다라고 얘기할 수 있냐라는 거예요. 그 사람은 하나님의 은혜를 아래에 있다라고 말하지만 그 은혜에 대해서 무지하다라고 얘기할 수 있다라는. 그럼 특별히 사도 바울은요, 오늘 이 본문의 말씀을 통하여 종에 대하여 비유합니다. 여러분, 종이라는 것을 우리가 잘 알고 있는데요, 종은 자유가 없습니다. 종은 주인이 명령하는 대로 순종하는 것이 그에게 가장 큰 책임이며 의무이고 할 수 있는 모든 것이라는 거예요. 그래서 여러분 16절 말씀을 보면 너희 자신을 종으로 내주어 누구에게 순종하든지 그 순종을 받는 자의 종이 되는 줄을 너희가 알지 못하느냐. 혹은 죄의 종으로 사망에 이르고 혹은 순종의 종으로 의에 이르느니라. 여러분, 사도 바울은 16절에서 너희 자신을 종으로 내어주어 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄 너희가 알지 못하느냐라고 묻고 있습니다. 이거는 여러분 우리가 잘 알고 있는 사실이잖아요. 명확한 진리가 아닙니까? 이 사람이 어떤 주인의 종인지를 알 수 있냐라면 이 사람이 누구의 주인에 속하는지 알 수 있는 방법은 단 하나입니다. 어떤 사람의 말을 듣고 있느냐라는 거예요. 내가 만약에 김현대라는 주인의 말을 듣고 있으면 이 사람은 그 사람의 종이라고 얘기할 수 있다는 것이죠. 여러분, 만약에 저에게 속한 종이 있으면 그 종은 다른 사람의 말을 들을 수가 없습니다. 다른 사람에게 속하여 있는 사람이 아니기 때문이죠. 그래서 여러분, 사도 바울은 이 명확한 진리가 너희를 알지 못하느냐 라고 말하면서 너희가 혹은 죄에게 이끌려 죄의 종으로 그것에 순종하면 너희는 죄의 종이고 또 반면에 순종의 종이 되어 의에 그것을 행하고 있는 사람이라면 다른 사람의 종이 아닌 하나님의 종이라는 사실을 명확하게 알고 있으라라고 말씀하고 있다는 것이죠. 여러분, 사도 바울은 영적으로 두 종류의 종류가 있다라고 말합니다. 하나는 죄의 종, 그리고 하나는 순종의 종이 있다라고 분명하게 말씀하고 있죠. 여러분, 죄의 종은 다른 말로 불순종의 종이라고 해석할 수 있습니다. 이는 에베소 5장 6절에 나오는 불순종의 아들들로도 이해할 수 있다라는 것이죠. 그들은 행하는 것은 불법입니다. 그래서 그들을 향하여 뭐라고 얘기하냐면요, 불법의 사람, 멸망의 사람이라고 성경은 분명하게 선포하고 있습니다. 반면은 여러분 순종의 종인데요, 그 사람들은 죄의 종과 대조적으로 말할 수 있는데 바로 하나님의 종이라고 얘기할 수 있다라는 것이죠. 사도 바울은 이 두 부류의 종이 있다라고 말하는 것에 그치는 것이 아니라 그들이 받는 최종적인 결과가 다르다라는 사실 또한 언급하고 있다라는 거예요. 죄의 종은 죄의 종으로서 마지막 받아야 할 결과는 뭐냐면요, 사망이라는 겁니다. 사망이라는 거예요. 반면에 순종의 종은 마지막 그들이 받아야 할 결과는 뭐냐면 의라는 겁니다. 의. 여기서 말하는 사람의 의가 말하는 것이 아니라 하나님의 의라고 얘기할 수 있다는. 사랑하는 여러분, 우리는 이 사도 바울의 말씀을 통하여 심각하게 깨달아야 할 것이 있습니다. 단순히 자기 자신이 죄의 종이 될 수 있고
반면에 순종이 될 수 있다라는 것에 그냥 이 개념에서 끝나는 것이 아니라 우리가 누구의 종이 되느냐에 따라서 우리의 인생의 결말이 달라진다라는 거예요. 받아야 할 결과가 달라진다라는 겁니다. 사도 바울은 예수 그리스도를 믿는 사람은 어떤 부류의 종이라고 하냐면요, 17절과 18절에 다음과 같이 말하고 있습니다. 하나님께 감사하리로다. 너희가 본래의 제 종이더니 너에게 전하여 준 바 교훈의 본을 마음으로 순종하여 죄로부터 해방되어 의에게 종이 되었느니라. 여러분, 예수 그리스도를 믿는 사람들은 사도 바울은 어떠한 종이라고 얘기하냐면요, 하나님의 종이라고 분명하게 얘기하고 있다라는. 어떨 때는 제 종, 어떨 때는 하나님의 종, 왔다 갔다 하는 인생을 살아가는 것이 아니라 너희가 진정으로 그리스도의 생명의 복음을 체험하였고 정말 살아있는 믿음으로써 주님을 바라보고 여러분들의 인생의 삶에 변화된 참된 주인을 그들의 마음 가운데 모셔드리고 있는 모든 사람들은 하나님의 종이라는 거예요. 하나님의 종이라는 거예요. 그래서 여러분, 사도 바울은 로마 교회 성도들에게 분명하게 말하고 있는데, 너희가 하나님의 종이기 때문에 내가 하나님께 감사하리로다. 왜 하나님께 종이게 되었기 때문에 감사하냐면요, 너희는 본래 제 종이었는데 너에게 전하여 준 바 교훈의 본을 따라서 그 교훈의 본을 마음에 순종하며 하나님께서 너희를 하나님의 종으로 변화시키셨다. 이러한 놀라운 사실로 인하여 내가 하나님 앞에 감사하리로다 라고 말하고 있다는 것이죠. 여러분, 사람은 잘 변화될까요? 안 변화될까요? 잘 안 변합니다. 여러분, 세상 사람들은 잘 안 변해요. 여러분, 특별히 그리스도인들도 잘 안 변합니다. 그게 인간입니다. 그래요. 진짜 안 변하더라고요. 저도 막 발버둥 치고 해도 잘 안 변하더라고요. 근데 딱 어떨 때 변화되냐면요, 생명의 주인이 하나님이시고 예수 그리스도께서 나를 통치하시는 주님이시라는 것을 깨달을 때 내 삶은 변화될 수밖에 없다라는 거예요. 아무리 노력해도 변화되지 않는 내 기질 좀 바꿔보려고, 성격을 바꿔보려고 그렇게 무단히 노력해도 바뀌어지지 않지만 나를 구원하신 강력하신 하나님의 초자연적인 역사를 통하여 내 삶이 완전하게 변화된다라는 거예요. 그런 이 사실을 깨닫고 있던 사도 바울이 어찌 하나님 앞에 감사하지 않을 수가 있냐라는 거예요. 너희가 순종의 종, 하나님의 종이 되었는데 그것도 너희 스스로 그렇게 변화된 것이 아니라 너에게 전하여 준 교훈, 이 교훈은 뭐냐면 바로 하나님의 말씀, 생명의 복음을 의미하고 있는데요, 이 복음이 너희 마음 가운데 순종하며 믿게 되었고 이 믿음으로 말미암아 너희의 삶을 변화되고 너희가 다른 조의 종을 따라 살아가는 인생이 아니라 하나님의 종에 되어서 인생을 살아가고 있는 이 모든 것이 하나님의 역사인데 어찌 하나님 앞에 감사가 있냐라고 말하고 있다라는 거예요. 여러분, 복음은 왜 이런 역사가 나타날까요? 여러분, 다시 한번 말씀드리자면 복음은요, 감령과 이론이 아닙니다. 그냥 그리스도의 기독교 이 종교라는 들어가기 전에 거쳐야 할 입문의 단계가 아니라는 거예요. 여러분, 기독교 종교는 복음의 종교라고 얘기할 수 있다는 것이죠. 따라서 여러분, 이 복음은 하나님께서 죄인을 구원하시는 능력이 담겨 있기 때문에 위대합니다. 이 복음을 마음으로 순종하는 사람들은 반드시 어떠한 역사를 경험하게 되냐면요, 참된 회개를 경험하게 된다는 거예요. 내가 본래 죄의 종이었던데 하나님이 그냥 이렇게 내버려 둬도 하나님은 아무런 영향력을 받지 아니하시는 분인데 주님이 나를 이처럼 사랑하셔서 독생자 예수 그리스도를 나를 위하여 대신 죽게 하실 뿐만 아니라 또한 나를 영원한 생명을 주시기 위하여 사망의 권세를 일으키시고 예수 그리스도를 부활하신 이 복음의 능력이 그의 마음 가운데 담겨 있고 그의 마음 가운데 다가오니까요, 내가 얼마나 하나님 앞에 큰 죄인인지 깨닫게 된다는 거예요. 그러니까 여러분, 회개도 그냥 회개가 아니라 막 통회하고 자복하는 회개가 일어납니다. 이 죄를 못 견디고 하나님께서 이 죄를 얼마나 싫어하시는 데 대하여 내 이 피부와 와닿는 감각이 되살아난다는 거예요. 그러니까 여러분, 참된 회개를 경험할 수밖에 없죠. 그리고 회개를 경험하는 사람들은 어떻게 부르짖냐면요, 하나님 나에게 믿음을 더하여 예수 그리스도를 믿는 믿음을 나에게 주시옵소서 라고 구할 수밖에 없는 거예요.
그래서 여러분, 이 믿음을 구할 때 하나님께서는 믿음을 선물로 우리에게 주시는 줄 믿습니다. 그래서 여러분, 믿음은 선물이라는 거예요. 내 자력으로 생기는 믿음이 아니라는 겁니다. 믿음은 하나님이 주셔야지만 받을 수 있는 선물이라는 거예요. 그래서 여러분, 교회를 20년, 30년, 40년, 50년, 60년 심지어 다녀도 그의 마음가운데 단 한 번도 이러한 역사를 체험하지 못할 수가 있냐 없냐라고 물으시면 저에게는 못할 수도 있다라고 얘기합니다. 왜냐하면 믿음은 하나님의 선물이기 때문에. 참된 회개를 경험하지 못하고 하나님 앞에 내가 예수 그리스도를 믿는 믿음을 나에게 주시옵소서라고 단 한 번도 주님 앞에 엎드려 씨름하지 않는 사람에게는 이러한 믿음을 경험하지 못한다라는 거예요. 그러니까 여러분, 참된 회개도 경험하지 못하고 믿음도 참된 믿음을 소유하지 못하니까 이 복음으로 죄인을 구원하신 하나님의 큰 능력이 자기에게 경험되지 못하니까 여전히 죄의 종로로 타며 여전히 예수 그리스도를 믿기 전에 했던 그 모든 죄들을 떨쳐버리지 못하고 잘라버리지 못하고 여전히 그 죄를 행하고 있다는 거예요. 물론 여러분, 타락한 그리스도인들도 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 날마다 그리스도의 생명의 복음을 받은 사람들은 날마다 그들의 마음 가운데 일어나는 중요한 핵심은 뭐냐면요, 참된 회개와 믿음입니다. 오늘도 내 마음 가운데 복음의 역사가, 하나님의 복음의 위대한 역사가 일어나면요, 어떤 것이냐면요, 죄를 밝히 알고 이 죄를 싫어하시는 주님 앞에 통회하고 회개하고 자복하게 됩니다. 그리고 구하는 것은 예수 그리스도를 믿는 믿음을 더욱더 나에게 주시오. 이러한 기도가 절로 나오는 거예요. 여러분, 그들은 철저히 자신의 옛자가 예수님께서 죽으셨을 때 같이 죽었다라는 것을 믿고 확신하고 선포합니다. 또한 부활하신 예수님께서 자신 안에서 새로운 생명을 주셨을 뿐만 아니라 그 살아 역사하시는 주님께서 내 마음의 주인 되셨다라는 것을 철저하게 깨닫는 거예요. 그러니까 여러분, 주인이 바뀌어졌으니까 그의 삶은 전에 죄에 순종했던 종의 모습으로 살아가는 것이 아니라 이제는 하나님의 종이 되어서 주님이 원하시는 것을 기뻐하며 나아가게 되는 줄 믿습니다. 여러분, 이러한 참된 회개를, 또한 복음, 믿음을 경험하는 사람들이 삶이 안 바뀌어질까요? 그건 그럴 수 없는 거예요. 그럴 수 없습니다. 저에게 100번 물어봐도 100번 그럴 수 없습니다. 여러분, 이건 교리가 아니에요. 실제적 하나님의 역사입니다. 수많은 믿음의 조상들이 이 하나님의 위대한 역사를 체험했으니까 여러분, 겁쟁이였던 베드로도 나중에는 순교자의 인생으로 인생을 마칠 수 있다는 거예요. 여러분, 12사도 딱 한 명 빼고 다 순교하였습니다. 왜 그렇습니까 여러분? 옛날에는 다 예수 그리스도께서 이게 붙잡혀갔을 때 다 뿔뿔이 흩어졌던 겁쟁이였지만, 죽을까 봐 벌벌 떨었던 그들이었지만, 위대하신 하나님의 생명의 복음을 체험하고 성령의 위대하심을 체험하니까 그들은 죽기까지 자기의 생명을 내어놓았다라는 거예요. 왜 그렇게 되었습니까? 하나님의 역사라는 거예요. 역사라는 것이죠. 이 놀라운 역사를, 복음의 역사를 체험하니까요, 죄로부터 해방될 수밖에 없다라는 거예요. 여러분, 여기서 죄로부터 해방되었다라는 말은 어떤 의미를 가지고 있을까요? 그건 뭐냐면요, 죄의 영향력으로부터 벗어났다라는 겁니다. 내가 죄에 해방되었다는 것은 죄의 어떤 것도 나의 영향력을 끼칠 수 없다라는 거예요. 죄가 어떤 것도 내 마음을 움직일 수 없다라는 것이죠. 더 이상 죄가 자신을 구속하지 못한다라는 것, 즉 죄에서 자유하다라는 겁니다. 죄와 전혀 상관없는 사람이 되었다라는 거예요. 유혹이 와도 여전히 그 유혹이 나에게 어떠한 영향력도 줄 수 없다라는 것이죠. 반면에 여러분, 그는 의에게 종이 되어 오직 하나님의 말씀과 그분의 뜻에 순종하는 자로 변화된 삶을 살아가게 됩니다. 오직 그의 마음의 소원은 무엇이냐면요, 어떻게 하면 하나님을 기쁘시게 할까? 이게 여러분 소원이에요. 어떻게 하면 내가 하나님을 기쁘시게 할까? 여러분, 이 소원이 있으면요, 우리가 거룩해지지 않겠습니다. 여러분, 우리는 이 소원이 아니라 도리어 어떻게 소원하냐면요, 어떻게 하면 내 자신, 이게 더 우리의 삶에 더 몰두하며 살아가는 삶이지 않습니까? 그래서 여러분, 더 많이 가지려면 더 기뻐하고, 더 좋은 거 먹으면 더 행복하고, 더 좋은 일이 일어나면 더 기뻐합니다. 왜냐하면 어떻게 하면 내 자신이 기쁠 수, 이게 몰두하는 삶을 살아가고 있기 때문에. 근데 여러분, 우리가 추구하는 삶이 어떻게 하면 하나님을 기쁘시게 할 수 있을까라고 생각하면요, 우리의 삶은 달라진 인생을 살아갈 수밖에 없어요. 내가 무엇을 하든지 무엇을 먹든지
누구를 만나든지 여전히 그의 삶의 방향의 초점은 뭐냐면 내가 어떻게 하면 하나님을 기쁘시게 할 수 있을까. 여러분 어저께도 장로님이 오셔서 막 이렇게 이 K 성경이라는 것을 갖고 막 어저께 3시간 4시간을 얘기했거든요. 저는 너무 막 이렇게 힘이 막 이렇게 막 달려가는 거예요. 저는 여러분 사람을 만나는 게 진짜 목회자가 아니었으면 저는 이 MBTI에서 I형이어서요. 사람 만나는 거 너무 힘들어합니다. 그래서 조용한 거, 사람 만나지 않고 그냥 아무것도 아닌 거, 특별히 이 송장처럼 누워있는 걸 가장 좋아하는 사람인데요. 이게 제일 너무 좋은 거예요. 아무 얘기도 안 들리는 거. 그냥 너무 이게 좋은 거예요. 근데 여러분 목회자가 되니까 그것도 변화되더라고요. 사람을 만나야 되고. 근데 또 만날 때는요. 만나기 전까지는 마음이 막 떨리고 한데 또 만나면 또 안 그래요. 근데 이게 1시간이 넘어가면 막 너무 힘든 거예요. 어저께 막 3시간 정도 얘기하면서 이 장로님이 얘기한 게 뭐냐면요. 자기가 K 성경 이런 성경 통독을 하면서 정말 깨달았던 하나의 진리가 뭐냐면 성경을 읽는 이유와 목적은 자기의 중심성을 내려놓는 거다. 이걸 저에게 얘기하는데 장로님 나랑 예전에 얘기한 적이 없는데 나도 똑같은 걸 경험했는데 아브라함의 설교를 하면서 눈누하게 깨달은 게 뭐냐면 아브라함이 연약하고 죄에 빠졌을 때 어떻게 빠졌냐면 철저하게 자기 중심성이었다라는. 그러니까 여러분 우리가 신앙생활을 하며 나아갈 때 우리의 삶의 방향성을 어떻게 살아가냐면요. 자기 중심성이 아닌 하나님의 중심성을 딱 놓고 어떻게 하면 하나님을 기쁘시게 할까에 초점을 맞추며 살아간다면요. 우리는 사람들에게 상처 주지 않습니다. 여러분 상처 주지 않아요. 여러분 우리가 사람의 상처 주는 이유 또한 자기 중심성이 너무 강하게 있기 때문인 거예요. 여러분 사람들과 믿음의 사람들과 교제하면서 얘기할 때 어떻게 하면 하나님을 기쁘시게 할 수 있을까? 이 마음으로 서로 교제하고 어떻게 하면 내가 하나님 앞에 기쁘시게 할 수 있을까라고 내 자녀들에게 대하고 어떻게 하면 하나님을 기쁘시게 할 수 있을까? 내 남편과 내 아내를 대한다면요. 여러분 온전히 하나님의 사랑으로 대하게 되는 줄 믿습니다. 그러니까 여러분 변화되는 거예요. 예수님을 만나는 사람들이 가정에서 변화되고 자녀들에게 대하는 모습이 변화되고 직장과 사회에서 변화되고 어떠한 속한 공동체에서 변화되는 이유가 뭐냐면요. 그들의 삶의 목표와 방향성이 바뀌어졌습니다. 왜냐하면 그들은 하나님의 종이기 때문이에요. 하나님의 종은 하나님을 기쁘시게 하는 데만 초점을 맞춰 있다라는 거예요. 어떻게 하면 내가 하나님을 기쁘시게 이게 유일한 소원이라는 거예요. 그러니까 여러분 변화될 수밖에 없다라는 것이죠. 그러므로 여러분 우리 또한 하나님 앞에 감사하는 인생을 대해야 될 줄 믿습니다. 왜냐하면 우리 또한 본래 우리는 죄의 종이었기 때문입니다. 그런데 이 죄의 종을 가만히 내버려 두지 아니하고 오직 예수 그리스도의 생명의 복음을 주시고 그것을 깨닫게 해주실 뿐만 아니라 마음으로 믿어 순종하게 하여서 예수 그리스도를 믿게 하셨다라는 거예요. 그러므로 여러분 우리는 하나님 앞에 감사해야 합니다. 그리고 정말 불순종의 종이었던 우리를 하나님의 종으로 거룩하게 변화시켜 주셨다라는 거예요. 그러면 어찌 여러분 우리가 이것을 생각할 때 하나님 앞에 감사하지 않을 수가 있냐라는 거예요. 그러므로 여러분 이 감사함을 가진 사람, 이 위대한 진리가 자신의 가운데 실제적으로 이런 사람들은 이제는 주님께 종이 되어서 죄에 대한 영향력을 받지 않고 죄에 대한 모습에서 벗어나 하나님의 거룩하심을 닮아가는 삶을 살아가는 자인 줄 믿으시기 바랍니다. 이게 여러분 가장 중요하죠. 여러분 사도 바울은 다시 한번 예수 그리스도 믿는 사람들은 반드시 변화될 수밖에 없음을 분명하게 말씀하고 있습니다. 19절의 말씀인데요. 너희 육신이 연약함으로 내가 사람의 예대로 말하노니 전에 너희가 너희 지체를 부정과 불법에 내주어 불법에 이른 것 같이 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 내어주어 거룩함에 이르라. 여러분 사도 바울은 너의 육신이 연약함으로 이 연약한 것은 뭐냐면 전에 세상과 더불어 멸망을 당할 수밖에 없는 몸을 의미합니다. 그 몸에 가졌던 너희는 너희 지체를 어디에 내어줬냐면요 부정과 불법에 내어주었다라는 거예요. 죄의 도구로 너의 몸을 내어주었지만 그래서 너희가 행했던 모든 것들은 불법에 이르는 그 결과를 낳았지만 이제는 이라는 단어를 사용하고 있어요. 여러분 이 시점을 나타내는 단어를 사도 바울이 얘기하고 있거든요. 그거는 뭐냐면 전에라는 단어와 이 완전히 반대되는 극적인 상황이 변화되는데 그건 뭐냐면 이제는 이라는 단어를 사용해서
너희가 이 시점에 대해서 분명히 알아야 할 필요가 있다라는 것을 말하고 있습니다. 뭐냐면 전에는 예수 그리스도를 몰랐을 때 세상의 몸과 세상의 쾌락과 추구했던 죄의 종로로 탔던 그때는 이러한 것을 통해서 불법에 이르는 결과를 낳았지만, 이제는 예수 그리스도의 생명의 복음을 체험하고 예수 그리스도의 생명이 그의 마음 가운데 있는 사람들은 너희의 지체를 의에게 종에 내어 주어 거룩함에 이르라 라고 말하고 있다라는. 사랑하는 여러분, 우리가 예수 그리스도를 믿고 참된 복음을 경험하였다면 전과 같은 인생을 살아갈 수 없다라는 거예요. 이제는 이라는 이 새로운 삶을 살아가는 자가 되어야 될 줄 믿습니다. 새로운 삶을 살아가는 자의 특징이 뭐냐면 자기의 몸을 더 이상 불의의 지체에 내줄 수가 없다라는 거예요. 죄의 도구가 될 수 없다라는 것이죠. 자기의 몸과 모든 지체들은요, 오직 하나님의 거룩한 도구로 내어드립니다. 의의 도구가 된다라는 거예요. 내 보잘것없는 내 지체이지만 하나님의 놀라운 능력으로 인하여 하나님의 뜻을 이루는 자로 세워지게 되는 줄 믿습니다. 그래서 여러분, 반드시 믿는 사람들은 변화됩니다. 안 변화될 수가 없어요. 여러분, 거룩함에 이르라라고 말하고 있잖아요. 예수 그리스도 믿어서 넌 이제 거룩한 자야, 넌 이제 거룩은 다 끝났어 라고 말하는 것이 아니라 사도 바울은 거룩함에 이르라 라고 말하는 거예요. 여러분, 이것을 더욱더 구체적으로 말하면요, 성화의 삶을 살아라는 거예요. 여러분, 예수 그리스도 믿고 우리의 삶은 끝난 게 아닙니다. 우리는 성화의 삶을 살아가는 자가 되어야 합니다. 성화의 삶을 살아가는 사람들의 모습은 어떠냐면요, 내 몸을 어떻게든지 하나님의 쓰는 도구로 삼아야 되는 줄 믿습니다. 그거는 어떻게 하냐면 순종의 사람이 되어야 된다는 거예요. 하나님의 말씀이 내 귓가에 들려지면 그 말씀을 온전히 순종하는 겁니다. 여러분, 이 순종의 삶을 살아가는 사람들은 어떻게 될까요? 날마다 거룩해지는 거예요. 그러니까 여러분, 사도 바울은 너희는 이젠 전의 사람이 아니고 이제는 예수 그리스도를 믿는 사람이 되었으니까 너는 이러한 삶을 살아갈 수밖에 없고 반드시 이러한 삶을 살아야 한다는 사실을 사도 바울은 언급하며 얘기하고 있다는 것이죠. 사랑하는 여러분, 우리는 생명의 복음을 믿고 마음으로의 변화로 그쳐서는 안 됩니다. 실질적으로 역사하시는 하나님의 복음의 능력으로 말미암아 삶의 변화까지 나아가야 될 줄 믿습니다. 사도 바울이 말한 것 같이 거룩함에 이르러야 합니다. 예전에 우리의 인생의 목적은 오직 자신의 육체적인 만족과 기쁜 성공이었다면요, 이제는 우리의 인생의 목적은 우리의 주인 되신 하나님의 거룩하심을 닮아가는 거예요. 오직 하나님의 종이 되어 주님의 뜻에 순종하며 사는 삶이 우리의 인생의 목적이 되었다라는 겁니다. 그래서 오늘 하루도 그의 열망은 하나님의 나라가 확장되는 것, 이 땅 가운데 하나님의 의가 성취되는 것, 이것으로 인하여 자기의 마음 가운데 충성되어 헌신하는 삶을 살아가게 된다는 것이죠. 그래서 여러분, 이러한 삶을 살아가면 그들이 했던 생각과 말과 모든 행동들이 오로지 하나님께 영광을 돌려드리는 하나님 보시기에 합당한 삶을 살아가게 되는 줄 믿습니다. 여러분으로 진정 복음을 체험하였고 예수 그리스도를 믿는 진정한 그리스도인이 되었다라는 것은요, 이러한 삶을 살아가는 삶이에요. 여러분, 저는 이 삶이 김세용 박사님이 얘기했던 것처럼 로드십 체인지가 일어난 삶이라고 얘기하고, 내 주인이 바뀐 거예요. 이젠 내 삶의 주인이 내가 아닙니다. 주님인 거예요. 그러한 삶이 나와도 되고 안 나와도 되는 것이 아니라 반드시 우리의 삶 가운데 나와야 할 열매라는 사실을 사도 바울은 얘기하고 있습니다. 여러분, 우리의 삶의 열매들이 철저히 예전과 지금은 다릅니다. 예전에는 의에 대하여 자유로웠기 때문에 하나님의 뜻을 전혀 생각하지 않았습니다. 내만 기쁘면 돼, 내 자신만 행복하면 돼 라는 생각, 자기 중심성을 철저하게 버리지 못한 삶을 살았습니다. 그러니까 여러분, 교회 가운데 헌신해도 충성하고 일을 하여도 내 마음 가운데 중심이 되니까 다른 사람이 상처받든지 안 받든지 그건 중요하지 않아요. 내 뜻만 이뤄가면 되니까. 그런데 여러분, 하나님은 뭐라고 얘기합니까? 협력하여 선을 이루어라. 여러분, 협력하는데 자기 중심성을 내세울 수가 있겠습니까? 자기의 의를 내세울 수가 있냐라는 거예요. 없습니다. 서로 다 죽고 오직 내 안에 계시는 예수 그리스도로 연합하여 협력하여 주님의 뜻을 이루어가는 겁니다.
그러니까 여러분, 이 아름다운 공동체가 되지 않겠습니까? 이런 공동체가 여러분 날마다 기쁜 공동체가 되지 않겠습니까? 여러분, 교회는 천국의 삶을 누리는 공동체로 살아가야 될 줄 믿습니다. 여러분, 교회 일을 하고 헌신하고 주님의 일을 하는데요, 여러 가슴 상처받고 너무나도 힘들고 이러면 여러분, 이 교회가 천국이 돼야 되는데 교회만 오면 지옥이 되는 삶을 살면 그러면 여러분, 우리가 교회 안에서 천국의 삶을 사는 자가 돼야 될 줄 믿습니다. 그게 뭐냐면요, 자기 중심성을 내려놓고 주님이 내 삶의 주인 되어 협력하여 선을 이루어 하나님의 영광을 초점을 맞추며 나아가는 겁니다. 여러분, 우리 모두가 이러한 하나님의 영광스러운 일들을 해나가는 협력하여 선을 이루는 자가 되기를 간절히 축복합니다. 네. 여러분, 21절의 말씀이 바로 이 열매들에 대해서 사도 바울이 분명하게 얘기하는데요, 너희가 그때 무슨 열매를 얻었느냐? 이제는 너희가 그 일을 부끄러워하나니 이는 그 마지막이 사망이니라. 여러분, 사도 바울은 너희가 그때라는 것은 뭐냐, 어떤 시점을 얘기하냐면요, 죄의 종일 때 맺혀졌던 그 열매가 어떤 것인지 너희가 알지 않느냐. 그 열매가 이제는 예수 그리스도를 믿고 난 후에 너희가 기준점을 봤을 때 예전에 맺혔던 그 열매에 대해서 부끄럽게 여기지 않았느냐라고 말하는 거예요. 더 이상 그 죄를 지을 수 없는 이유가 뭐냐면, 예수 그리스도를 막 믿고 난 후에 변화된 삶을 살아가고 난 이후에는 예전에 내가 맺혔던 그 모든 죄의 열매들이 너무나도 부끄럽다라는 거예요. 왜 부끄럽습니까, 여러분? 하나님이 내 안에서 모든 것들을 회복시켜줬기 때문입니다. 회복시켜줬다라는 것이 뭡니까? 하나님의 눈과 시선으로 모든 것을 바라본다라는 거예요. 그러니까 여러분, 부끄러운 거예요. 말할 수 없는 치욕이라는 겁니다. 내가 왜 예전에 이런 죄를 지었지? 내가 왜 이전 이런 죄를 지었음에도 불구하고 여전히 나는 기쁘다고 말하고 행복하다라고 말했어. 이렇구나. 하나님 앞에 부끄러운 행동들이었구나. 이걸 깨닫으니까요, 여러분, 더 이상 그 일들을 행하지 않습니다. 그리고 사도 바울은 그 열매가 지속되는 한 너희가 받아야 할 결과는 사망이라는 사실을 분명하게 말하고 있다는 것이죠. 그러므로 여러분, 우리의 삶을 완전히 돌이켜야 할 이유가 바로 여기에 있습니다. 여러분, 우리는 예전에 지었던 열매들을 부끄러워합니다. 벗어나기를 발버둥 쳐야 합니다. 그리고 힘써 싸워야 될 줄 믿습니다. 자신의 한결성과 무기성을 깨닫고 오직 이 상황과 현실을 벗어나게 하실 분이 하나님밖에 없음을, 그가 주신 복음의 능력밖에 없음을 깨닫고 그 크신 은혜를 주님께서 나에게 달라고, 그것도 매일매일 매 시간마다, 아니 매 분초마다 주님께서 이러한 능력을 달라고 기도하면요, 우리는 사망의 부끄러운 일들을 하는 것이 아니라 생명의 영광스러운 일들을 하며 나아가게 되는 줄 믿습니다. 여러분, 이런 사람이 여러분 어떻게 회개하지 않을 수가 있겠냐? 여러분, 그 믿음의 소유한 사람들은 어떻게 마지막 되죠? 22절에 그러나 이제는 너희가 죄로부터 해방되고 하나님께 종이 되어 거룩함에 이르는 열매를 맺었으니 그 마지막은 영생이라. 여러분, 우리가 죄를 추구하고 그 죄 가운데 머무르는 인생이 되지 말아야 할 이유는요, 분명하다라는 거예요. 사도 바울은 그 죄는 마지막은 사망이고, 하지만 거주한 하나님의 종이 되어 거룩함에 이르는 열매를 맺었으면 그 마지막은 영생이다 라는 사실을 사도 바울은 분명하게 우리에게 말하고 있습니다. 여러분, 처음에는 우리의 삶 가운데 주님을 믿고 한두 개씩 열매가 나올 수 있다라는 거예요. 근데 여러분, 나중에 어떻게 되냐면요, 우리가 주님의 초점을 맞추고 주님의 종이 되어서 주님의 말씀 가운데 순종하며 나아가면요, 우리의 삶에 말할 수 없는 풍성한 열매가 맺혀집니다. 여러분, 그것은 저는 다른 말로 어떻게 얘기하냐면 entire love라고 말하는, 우리의 영혼이 하나님의 사랑으로 가득 차게 된다. 이 사랑으로 가득 차니까요, 모든 것이 다라는 거예요. 모든 것이 행복해 하더라. 여러분, 펜스 부통령이 정말 신실한 그리스도인들을 그들에게 봤을 때는요, 자기가 추구했던 기쁨이 아니라 뭔가 다른 기쁨을 그들에게 가지고 있다라는 거예요. 왜 기쁩니까, 여러분? 하나님의 사랑으로 가득 차, 하나님의 열매가 맺혀지며 영생을 누리는 삶을 살아가는 그들이었기 때문에. 여러분, 분명한 사실은 뭐냐면요, 죄의 싹은 사망입니다. 죄에 대하여 계속해서 거하는 자가 받아야 할 지불의 대가는요, 사망이라는 거예요. 반면에 하나님의 은사, 즉 하나님의 선물은 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생인 줄 믿습니다. 그래서 여러분, 우리가 해야 될 것은 뭐냐면요, 온전히 하나님의 은혜의 선물을 잘
잘 간수해야 합니다. 여러분, 잘 간수해야 된다는 것은 뭐냐면요, 날마다 하나님 앞에 은혜의 선물을 부어달라고 기도하는 겁니다. 주여, 내 작은 믿음을 더욱더 커지게, 주님이 내 삶을 지배하게 하시옵소서. 내가 철저하게 하나님 앞에 복종하며 순복하는 자가 되게 하여. 그러면 여러분, 우리는 날마다 주님의 놀라운 능력과 은혜가 우리 삶 가운데 넘쳐나는 아름다운 열매를 맺게 되는 줄 믿습니다. 여러분, 시간이 많이 갔지만요, 제가 말씀드리고 싶은 이 신학자이자 위대한 목사님이 있습니다. 그분이 누구냐면요, 독일의 신학자인데요, 보네퍼입니다. 그분이 어떤 책을 썼냐면요, 나를 따르라는 책에 대한 이 한 부분을 저와 여러분들이 나누기를 원합니다. 제가 좀 중략된 것도 있고 블로그를 참고하면서 여러분들에게 좀 알려드리려고 하는데요, 여러분 한번 잘 들어보십시오. 값싼 은혜는 우리의 교회의 치명적인 적이다. 오늘 우리의 싸움은 값비싼 은혜를 얻기 위한 싸움이다. 값싼 은혜는 싸구려 은혜, 헐값의 용서, 헐값의 위로, 헐값의 성만찬이다. 그것은 교회의 무진장한 저장고에서 몰직한 손으로 생각 없이 무한정 쏟아내는 은혜이다. 교훈과 원리의 체계도 값싼 은혜이다. 죄를 뉘우치지 않고 죄에서 벗어나기를 바라지도 않으면서 세상은 자신의 죄를 감싸줄 값싼 커버를 값싼 은혜에서 얻는다. 값싼 은혜는 하나님의 생생한 말씀을 부정하고 하나님의 말씀이 사람이 되셨다는 것도 부정한다. 값싼 은혜는 죄인을 의롭다고 하는 것이 아니라 죄를 의롭다고 하는 것이다. 은혜가 홀로 모든 것을 알아서 처리해 줄 테니 모든 것이 캐캐 묵은 상태로 있어도 된다라는 것을 의미한다. 값싼 은혜는 우리가 스스로 취한 은혜에 불과하다. 싸구려 은혜는 그리스도를 본받음이 없는 은혜, 십자가가 없는 은혜, 살아계신 예수 그리스도 곧 사람이 되신 예수 그리스도를 무시하는 은혜에 불과하다. 사랑하는 여러분, 그가 말하는 값싼 은혜는요, 죄에 대한 고백이 없는 성만찬, 죄에 대한 회개 없이 용서받을 수 있다는 설교, 예식을 무시한 세례, 회개가 없는 면죄의 확인, 성제전을 통해서 주어진 하나님의 은혜를 너무 값싸게 만들고 있다는 비판하는 것입니다. 오늘 표가 말하는 값싼 은혜는 그리스도를 따름이 없는 은혜, 그리스도를 따름에 대한 고난이 없는 은혜, 성육신의 실천이 없는 은혜이기도 합니다. 그리스도의 제자로서 삶이 없는 신앙은 싸구려 신앙에 불과하다라고 보네퍼는 분명하게 말하고 있다는 거예요. 여러분, 그러므로 우리는 복음에 변화된 자입니다. 변화되어야 합니다. 값싼 은혜에 만족하는 것이 아니라 값비싼 은혜를 얻기 위하여 하나님 앞에 매달리며 간구하는 자가 되어야 될 줄 믿습니다. 이러한 은혜가 저와 여러분의 삶 가운데 넘쳐나시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님, 우리가 주님을 날마다 바라보게 하여 주셨고 주님 가운데 더욱더 거할 수 있는